আজকের ভিডিওটিতে আমরা একটা নতুন টপিক নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। তো আজকের ভিডিওতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টি হলো ভোটার কার্ড ভেরিফিকেশন 2025। তো পশ্চিমবঙ্গে আগস্ট মাস থেকে ভোটার ভেরিফিকেশনের কাজ চালু হবে। তো এখানে ডিক্লারেশন ফর্ম যেটা আছে আপনাকে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে ডিক্লারেশন ফর্ম আছে, এই ফর্মে 5টি প্রশ্ন আছে, সেই 5টি প্রশ্ন আমরা আলোচনা করব। তো প্রশ্নগুলো হলো, সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা আছে, ভোটার তালিকায় নাম বজায় রাখতে কি বার্থ সার্টিফিকেট বা জন্ম শংসাপত্র বাধ্যতামূলক? দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, 1987 সালের পর জন্ম হলে কি বাবা মায়ের জন্ম সার্টিফিকেট দেখাতে হবে? 3 নম্বর প্রশ্ন, জন্ম সার্টিফিকেট না থাকলে কি অন্য কোনো ডকুমেন্টস দেখালে চলবে? 4 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের কোনো কাগজ বা নথি দেখানো দরকার পড়বে না? তাহলে যদি ডকুমেন্টস জমা না করতে হয় তাহলে এদের কি কাগজ জমা করতে হবে? 5 নম্বর প্রশ্ন হলো, যদি ভোটার কার্ড থাকে কিন্তু যদি অন্য কোনো কাগজ দেখাতে না পারে তাহলে নাগরিকত্ব থাকবে কি না? এই 5টি প্রশ্ন আমরা তৈরি করেছি এবং এই 5টি প্রশ্ন এই ডিক্লারেশন ফর্মে বলা হয়েছে। বিষয় আছে, সেগুলো জানানোর পূর্বে আমরা আপনাদেরকে একটি ভিডিও দেখাবো। যে ভিডিওটিতে বিহারের একজন বিএলও বা বিহারের একজন এসআই অফিসার, তিনি বিহারের নাগরিকদেরকে বুঝিয়ে বলছেন যে কি কি ডকুমেন্টস থাকলে আপনার নাগরিকত্ব থাকবে, ভোটার ভেরিফিকেশনের কাজ সম্পন্ন করা যাবে। তো ভিডিওটি হিন্দিতে আপনারা দেখার চেষ্টা করবেন। তারপরে আমি ভিডিওটি শেষ হলে আমি আপনাদেরকে ডিক্লারেশন ফর্মের বিষয়টা আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। के साथ में लगा देना है। 2003 में जो मतलब उसके बाद अगर वोट दिए हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा? नहीं, 2003 वाला रोल आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद यदि आपका उसमें नाम नहीं था, 2003 के समय यदि आप मतदाता सूची में नहीं थी, तो उसके अतिरिक्त आपको अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। जो 2087 के बाद जो जन्म लिए हैं लोग, उनको अपना एक लगाना होगा, प्लस माता या पिता में से किसी एक का लगाना होगा। और जो 2004 के बाद जन्म लिए हैं उनको अपना भी लगाना है और माता और पिता दोनों का लगाना है। ठीक है। तो आपका जन्म यदि 87 से पूर्व का है और आपका नाम नहीं है तो आपको केवल अपना देना होगा। यदि 87 से बाद का है तो आपको अपने माता या पिता का देना है, यहाँ का नहीं, पति का नहीं चल पाएगा। ठीक है। मायके का कुछ ना कुछ देना होगा। ठीक है। तो अपने पिताजी का जमीन का कागज हो, कुछ भी हो, जाति हो, आवासी हो, वो दे दीजिए। ठीक। तो फॉर्म देंगे, इस फॉर्म को आपको डॉक्यूमेंट के साथ में जमा करना है। आप क्या समझे हैं तो एक बार बता दीजिए मेरे को। आइए सुन लीजिए आकर के एक बार। देखिए, 3 तरह के कैटेगरी है, वो भी बता देना। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है उनको मात्र एक डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है। वो डॉक्यूमेंट में क्या है, फोटो तो सबका लगेगा, पासपोर्ट साइज फॉर्म में। अगर सरकारी कर्मचारी हैं आप तो अपना एक आई कार्ड मिला होगा या रिटायर होगा। जाति प्रमाण पत्र अगर है तो वो भी चलेगा, अगर नहीं है चलिए हटाइए। निवास प्रमाण पत्र, आवासीय जिसको बोलते हैं, वो भी चलेगा। उसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके अलावा वो भी नहीं है, पासपोर्ट होगा किन्हीं के पास, वो भी नहीं है चलिए हटाइए। तो वंशावली तो होगा ना आपके पास, पारिवारिक वंशावली होता है, उसमें मजिस्ट्रेट का साइन होगा, वो वैलिड है। वो भी नहीं है तो जमीन का रजिस्ट्री का पेपर होगा। इसमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, बशर्ते आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है। अगर अब देखिए दूसरा केस क्या है, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ तो आपको अपना कैंडिडेट का यही जो लिस्ट बताए ना, ये एक डॉक्यूमेंट तो देना ही है अपना। इसके अलावा अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक का यही डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट मतलब समझ गया ना, जो हम बता रहे थे। इसके अलावा तीसरा केस है, अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ तो अपना तो देना ही है, उसी में से कोई एक डॉक्यूमेंट। इसके अलावा PDF हम डाल दिए हैं ग्रुप में, पुराना 2003 वाला वोटर लिस्ट में अगर आप लोग का नाम होगा तो आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपके फॉर्म सिंपल हमको फोटो चिपका के साइन करके वापस कर देना। DSP आप डाल दीजिए। बहुत बढ़िया, तो आप लोग खुद ही अपना नाम उसमें खोल सकते हैं, ये कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो रोल अपने आप में सफिशिएंट है। 2003 वाला जो आया हुआ है जिसमें नाम है जो, वो नाम का अगर फोटो कॉपी करा के जिनका है फोटो कॉपी भी करने का बहुत आवश्यकता नहीं है। आप पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिख दीजिए। इस पार्ट नंबर में, इस सीरियल नंबर में 2003 के रोल में इनका नाम यहाँ पर उपस्थित है। हाँ, रोल का फोटोकॉपी वगैरह जो है ना, ब्लॉक करके या तो सेंट्रली करवा, लोकली करवाने में चलेगा बहुत समय।
कलेक्शन तेजी से हो जाएगा। कुछ लोग नया जाति या आवासीय बना के देना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जाति तो आपका खतियान के बेसिस पे ना बनेगा, खतियान तो पुराना ही है, उसके बिना तो जाति बनेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, खतियान यदि है तो फिर आराम से बना के निवास अस्थायी होना चाहिए। निवास अस्थायी वाला नहीं चलेगा, वो स्थायी होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, जो इन्होंने बताया कुछ पूछना है उसके अलावा? ये फॉर्म देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक यदि आपका वोटर में नाम था तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ये फॉर्म भर के समय पर जमा नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ तो वोटर लिस्ट से नाम कट भी सकता है। इसलिए बीएलओ साहब को आपको समय पर अपना फॉर्म जमा करके दे देना है। बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, आप सब लोगों को ग्रुप में भी बना दिए हैं, व्हाट्सएप कर दिए हैं, उसमें 2003 का रोल भी डाल दिए हैं, तो यदि उसमें आपका नाम है तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो वही मान लिया जाएगा। अपना एक एक फ़ोटो बस तैयार रखिए, फॉर्म भर के तैयार रखिए, और जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो तैयार रखिए, इनको 1-2 दिन के अंदर में जमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को इस कार्य को बहुत जल्दी ख़त्म करना है। और समय पर अगर फॉर्म नहीं आएगा तो हम लोगों को बाध्य होकर के वोटर लिस्ट से नाम हटाना पड़ेगा, वो हम लोग करना नहीं चाहते हैं किसी के लिए भी। तो अपना, और जो बच्चे आपके बाहर रह रहे हैं कोई, और उनका यदि वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन वो यहाँ पर अभी नहीं है, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है, वो भी बता दी होंगे, पोर्टल वोटल का लिंक दे दीजिए, है ना। उनका वहाँ से ऑनलाइन, उनको कोई पैसा ऐसा नहीं लगना है, ऑनलाइन फ्री में फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसको भर के साइन करके उसी पे अपलोड कर देंगे और उसी को मान लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट के साथ देंगे, ठीक है। या उनके माता या पिता यहाँ पर हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट दे देंगे, बच्चे का भी डॉक्यूमेंट यहीं दे देंगे, वो केवल फॉर्म भर के साइन करके दे देगा तो उसको मान लिया जाएगा। तो जो लोग बाहर में हैं उनसे कृपया आप लोग फ़ोन पे बात कर लीजिए और उनका भी समय पर ले लीजिए, ठीक है, उसका भी इसी प्रकार के। তো দেখুন সর্বপ্রথম ডিক্লারেশনে বলা হয়েছে যে আই হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার দ্যাট টু দ্য বেস্ট অফ মাই নলেজ অ্যান্ড বিলিভ। এত দ্বারা আমি ঘোষণা করছি যে আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে যে আমি একজন ভারতের নাগরিক, আমার বয়স হচ্ছে 18 বছর। তো এটা হচ্ছে ডিক্লারেশনের প্রথম প্যারা, যেখানে আপনাকে 3টে অপশন দেওয়া থাকবে। সেই 3টে অপশনের মধ্যে আপনি কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছেন সেই ক্যাটাগরিটা আপনাকে চুজ করে নিতে হবে। তো তার আগে আমরা প্রথম যে প্রশ্নটি করেছিলাম যে আমার আই ওয়াজ বর্ন ইন ইন্ডিয়া 1/7/1987। তো আমার জন্ম হয়েছে ভারতে 1987 সালের আগে। তো যাদের 1987 সালের আগে ভারতে জন্ম হয়েছে তাদেরকে কোন কোন ডকুমেন্টস আপনাকে জমা করতে হবে। তো এখানে একটি প্যারা দেওয়া হয়েছে, প্রোভাইড এনি ডকুমেন্ট ফর সেলফ ফ্রম দ্য লিস্ট গিভেন বিলো এস্টাবলিশিং ডেট অফ বার্থ অ্যান্ড প্লেস অফ বার্থ। তো আপনাকে যে কোনো একটা সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম, অর্থাৎ এই যে ফর্মটি এখানে আছে, এই যে সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম, এই ফর্মটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। এরপরে আপনাকে নিচে যে সমস্ত ক্যাটাগরি বলা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে, সেই ক্যাটাগরির মধ্যে একটা কোনো ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হবে যেটা প্রমাণ করবে যে আপনি এই ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তো তার মধ্যে প্রথম যেটা হচ্ছে, নিচে তালিকা থেকে জন্ম তারিখ এবং জন্মস্থান নির্ধারণ করে নিজের যে কোনো নথি সরবরাহ করুন। তো প্রথমে বলা যে কলামটি দেওয়া হয়েছে, এনি আইডেন্টিটি কার্ড, যে কোনো প্রমাণপত্র, পেনশনের যে কোনো ডকুমেন্টস, পেনশনের পাওয়ার টাকার রসিদ। তো এই প্রথম যে অপশানটা আছে এর মধ্যে আপনার যারা পেনশন হোল্ডার তারা এই কাগজগুলি জমা করতে পারবেন। তবে যে কোনো আইডেন্টিটি কার্ড, এনি আইডেন্টিটি কার্ড আপনাকে বলেছে, যে কোনো প্রমাণপত্র আপনাকে দিতে হবে যে ভারতের আপনি নাগরিক। দ্বিতীয় নম্বর বলা হয়েছে আইডেন্টিটি কার্ড, সার্টিফিকেট, ডকুমেন্ট ইস্যু বাই গভর্নমেন্ট অথরিটি, লোকাল অথরিটি, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, এলআইসি, পিএসইউ প্রিয়র টু 1/7/1987। তো যারা 1987 সালের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের জন্য এই ডকুমেন্টসগুলি জমা সাবমিট করলে আপনার ভোটার কার্ডের ভেরিফিকেশনটি হয়ে যাবে। তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে আইডেন্টি কার্ড বা সার্টিফিকেট, যে কোনো প্রমাণপত্র, যে কোনো সার্টিফিকেট, ভারত সরকারের যে কোনো সার্টিফিকেট, পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট, ব্যাংকের পাসবুক, এলআইসি শংসাপত্র, এইগুলোর মধ্যে যে কোনো আপনি একটা ডকুমেন্টস হিসাবে জমা করতে পারেন যাদের 1987 সালে জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চায়েত সার্টিফিকেটও আছে, ব্যাংকের পাসবুক আছে, এলআইসি শংসাপত্র আছে। তৃতীয় নম্বরে যেটা বলা যায় বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই কমপ্লিট অথরিটি, জন্ম সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাতে হবে। পাসপোর্ট
আপনি যদি পাসপোর্ট আপনার থাকে তাহলে আপনি পাসপোর্ট দেখাতে পারেন, স্কুল সার্টিফিকেট দেখাতে পারেন, বিএলও বা পঞ্চায়েত বিডিও থেকে বা পঞ্চায়েত থেকে যে কোনো একটা সার্টিফিকেট যে আপনি এখানকার বাসিন্দা, সে বাসিন্দা সার্টিফিকেট আপনাকে দেখাতে হবে। ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট, আপনার কাছে যদি ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট থাকে সেটা আপনি দেখাতে পারেন। ওবিসি এসসি এসটি কার্ড যদি থাকে আপনার কাছে, সেই ডকুমেন্টসটা আপনি দেখাতে পারেন। তো এই 11টি ডকুমেন্টসের মধ্যে আপনাকে যে কোনো একটা ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হবে যে আপনি ভারতের একজন নাগরিক, তার প্রমাণপত্র হিসাবে। দ্বিতীয় নম্বর বলা হয়েছে আই ওয়াজ বর্ন ইন ইন্ডিয়া বিটুইন 1/7/1987 থেকে 2004। তো যাদের জন্ম হয়েছে 1/7/1987 থেকে 2004 সালের মধ্যে তাদের কি কি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে। তাদের নিজের তালিকা থেকে যে কোনো একটি সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম আপনাকে ফিল আপ করতে হবে এবং আপনার ডেট অফ বার্থ বা জন্ম সার্টিফিকেট আপনাকে সাবমিট করতে হবে। যা এখানে আপনার যে কোনো একটা ডকুমেন্টস আছে, সেই যে 11টি ক্রাইটেরিয়া আছে, 11টি ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে যে কোনো একটা ডকুমেন্টস আপনি সাবমিট করতে পারেন প্রমাণপত্র হিসাবে। দ্বিতীয় নম্বরে এই যাদের 2004 পর্যন্ত জন্ম হয়েছে তাদের হচ্ছে প্রোভাইড এনি ডকুমেন্টস অফ ফাদার অর মাদার। আপনার এই 11টি কলামের মধ্যে আপনার পিতা মাতার যে কোনো ডকুমেন্টস জমা করতে হবে এবং জন্ম সার্টিফিকেট জমা করতে হবে। তো এই যে 11টা অপশন আছে এখানের মধ্যে আপনার যে কোনো পিতা মাতার যে কোনো একটা ডকুমেন্টস আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন বা বেছে নেবেন এবং আপনি সেটা সাবমিট করবেন। এরপরে নেক্সট অপশনে 3 নম্বরে যেটা বলেছে আই ওয়াজ বর্ন ইন ইন্ডিয়া, 2004 সালের পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারা কি কি ডকুমেন্ট সাবমিট করবে। তো যাদের 2004 সালের পরে জন্ম হয়েছে সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম অবশ্যই আপনাকে জমা করতে হবে, জন্ম সার্টিফিকেট অবশ্যই জমা করতে হবে। তারপরে কলম আছে আপনার বাবার একটা ডকুমেন্টস জমা করতে হবে যেটা প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করবে। তার মধ্যে আপনাকে জন্ম সার্টিফিকেট জমা করতে পারেন অথবা নিম্নে যে 11টা অপশন দেওয়া আছে সেই অপশনের মধ্যে যে কোনো একটা জমা করতে হবে এবং আপনার মায়ের যে কোনো একটি ডকুমেন্টস 11টির মধ্যে আপনাকে জমা করতে হবে। যদি পিতামাতা না, এরপরে আপনার একটা কোশ্চেন আছে যদি পিতামাতা ভারতের নাগরিক না হন তাহলে পাসপোর্ট বা ভিসা জমা করুন। তো আপনার পিতামাতা যদি ভারতের নাগরিক না হন, যাদের 2004 সালের পরে জন্ম, তাদেরকে বলেছে তাদের ভিসা এবং পাসপোর্ট জমা করতে হবে যখন তারা ভারতে বাসিন্দা হিসেবে নাগরিকত্ব নিয়েছিল। তো এই 11টি অপশনের মধ্যে আপনাকে যে কোনো একটি ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে, কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি আপনাকে আপনার পিতামাতার জন্ম সার্টিফিকেট জমা করতে হবে। তো আজকে আমরা এই ভিডিওটি মিডিলে আপনাদেরকে যে অফিসার যিনি বিহারে জনগণকে আপনার বোঝাচ্ছেন সেই ভিডিওটা আমরা দিয়েছি, সেটা আপনারা যদি ভালো করে দেখেন তাহলে এই জিনিসটা আপনারা সম্পূর্ণভাবে বুঝে নিতে পারবেন। এবং কাদেরকে কোনো ডকুমেন্টস জমা করতে হবে না সেটা হলো যাদের 2002 সালে ভোটার লিস্টে নাম আছে তাদেরকে কোনো ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হবে না, কারণ তাদের 2002 সালে ভোটার লিস্টের নাম আছে, সেই 2002 সালের ভোটার লিস্টের নাম যেটা আছে সেই পেজটা জমা করতে হবে জেরক্স করে এবং আপনার সেলফ ডিক্লারেশন ফর্ম জমা করতে হবে। তো কেবলমাত্র যাদের কোনো ডকুমেন্টস প্রয়োজন হবে না তারা হচ্ছে যাদের 2002 সালে যাদের ভোটার লিস্টে নাম আছে তাদেরকে কোনো ডকুমেন্টস জমা করতে হবে না। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটির টপিক। তো আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটি লাইক করবেন এবং কমেন্টে আমাদেরকে জানাবেন যদি আপনাদের কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।